اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفع طرفه إلى السماء معميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقتها لسيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطع السرة فولد ذلك للشرف عند الله أيدي القدرة. ومع ورود هذا العالم ظهر من الأجانب ما يدل على أن أشرف مخلوق وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشباب رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستحل فسمعت خالدا يقول رحمك الله أو رحمك ربك ولد الشباب فأطال ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسر الروم قالت ثم لبست وجعت فلن أنشب من غشيتني ظلمة ورعد شاجرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب أصفر ذلك عني ثم عادني رب وظلمة شاجرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يجد الحديث مني كان حتى ولدها فكنت من أول الناس إسلاما وكم طلبت السنة من أعظم المعجزات وباين الآيات البينات بما يقضي بعظم الشرف عند وولاه وأن عين الآية في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق لما تضيق كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. وهو معروفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. هو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعظمت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملتم في وصف الحبيب وشانه وله الغلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أنبته العلم من وقائع مولد النبي الكريم حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا سيدي مشهورا وفي ذكره محمودا ويحب عمله في العمل مقبولا وتبجيه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظهرا واعلم بعزته تخطب تغشاها منه فيوضات الغامرة تتوجه إليك بأشرف الوسائل تيسر ولد من عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على الكذبة الكاملة مستولي أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المغفر المخصص بشرف الأفضل في كل موت من موادن الكل والأنقاص من ذلك في ذلك مساكين في ذلك القول بشر الزبرين الأبي المهلوك الخالص المسوس من كافي أجل القصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأقربه من أحبابه. اللهم إنا نقرب إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم لك لنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلفاتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك واكتب لنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحفظنا به من يدنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب الحاضر وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحكيم المهدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أمرا في رحمتك الخاصة فلا تظلمنا وذنوبا جميلة هي مسيرتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران تقابل المذنب منا بالغفران والمسيح بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبدره وبلغ وسخره وعم بركته وشرف وجده أولادنا ووالدنا وأنفسنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم رضا بجميع المنشورة ومعارف الإسلام والإيمان يدها معمورة معنى المسورة واكشف الله كربة المغلوب واغفر للمدينين واغفر للمذنبين وتقبل التائبين انشر رحمة عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المضطرين والظالمين وابسط لك في جميع النواهي والقدر وأيدهم بتمينك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الإخلاص من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإخلاص من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإخلاص من جميع البلايا وفرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وسلك بخدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dan juga yang kami muliakan
guru kita Al-Muqawwam Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Abrar Masrawi dari Banjarbaru, yang kami hormati dan juga yang kami muliakan guru kita Guru Ali Hanafiah SPD, yang juga kami hormati dan yang kami muliakan qori kita Al-Ustadz Azhar, dan juga yang kami hormati Ketua RT 32 RW Bapak Ketua RW 5 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Kulit, dan juga yang kami muliakan dan juga kami hormati kepada seluruh habaib, para ulama, guru agama dan tetua warga sekitaran Langgur atau Musola Darus Sa'adah Jalan Kuranji, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Kulit, dan juga yang kami hormati dan yang kami banggakan kepada rombongan Maulid Al-Habsi Musola Darus Sa'adah, dan juga kepada seluruh tamu, para hadirin undangan kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul pada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tanggal, kalau hitungan kita bulan 15 ya, tapi kalau hitungan Pak Jokowi tanggal 14. Terserah kita nak ambil yang mana. Yang pasti harus ditetapkan di dalam hati bahwa kegiatan kita memang fokus pada memperingati hari lahirnya manusia yang utama pada tanggal 12 Rabiul Awal. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia yang paling sempurna, insan yang paling utama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau, dan juga yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dengan ini kami mewakili panitia juga sebagai pembawa acara, izinkan untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang acara ketiga yaitu tausiah dan juga ceramah agama seputaran kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Acara yang keempat doa, dan acara yang kelima penutup dan lain-lain. Bagilah untuk mengawali dan membuka acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah, yang dengan ini kami mintakan kepada guru kita Al-Muqawwam Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Abrar Masrawi untuk bisa memimpinnya. Dengan ini kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana kali ini kami mintakan kepada Al-Ustadz Azhar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Azhar yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kepada beliau yang membacakannya dan dari kita yang mendengarkannya sama-sama mendapat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Baiklah, langsung masuk ke acara yang ketiga, yaitu tausiah dan juga ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Muqawwam Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Abu Masrawi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa zainil asfiya sayyidina Muhammadanil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita muliakan, yang mulia Ayahanda Guru Ali, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, ketua RT, ketua RW atau yang mewakilinya, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Banyak-banyak kita bersyukur, berterima kasih kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat sekarang ini memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat umur, nikmat sehat, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilengkapinya dengan dikuatkannya iman dan anggota badan kita, sehingga kita bisa berhadir, berkumpul, bersilaturahim di Langgar Darus Saadah, yang mudah-mudahan kumpulan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kumpulan kita ini adalah kumpulan yang mentakzimkan, yang membesarkan hari lahirnya orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul bersilaturahmi ini, Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, kampung kita diberkahi oleh Allah, tanahnya diberkahi oleh Allah, dan segala-galanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya peringatan-peringatan seperti ini memang tiap tahun sudah diadakan, dan di sekolahan-sekolahan, di Langgar, di masjid-masjid di mana-mana, bila bulan Maulid mesti kita rayakan. Kenapa ya? Itu sebagai pertama, sebagai tanda bukti kita cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah sayang lawan anak biasanya kan.
Hanya umur anak setahun ada ulang tahunnya sudah. Padahalnya makan nyium lilinnya dari bisa lagi. Tuyul ya. Pokoknya lagunya nang ada tuyul-tuyulnya tuh. Nah, jangan nih buat ulang tahun tuyul-tuyul tadi itu. Kalau umur 7 tahun dilakuin abadnya ada sama tuyul juga ya. Nah, kita ulang tahun anak tuh ya kan. Kadang-kadang habis-habisan kita berencana berdahulu untuk merayakan ulang tahun anak kita karena kita sayang anak kita tadi. Ada nang KFC, ada nang Kawang Solo, ada nukar balun, buka nukar balun aja. Nukar wadai, macam-macam kan. Nah itu pembuktian kita sayang lawan anak ya kan. Padahal anak kita ini, ya tadi harapan-harapan kita masih sekadar harapan lagi. Harapan mudah-mudahan anak kita jadi yang soleh, solehah, yang menjadi kebanggaan kita, yang meneruskan amal ibadah kita. Tapi itu ya tadi kadang-kadang wah ini biar amun anak nih tadi bisa pulangkan ke pesantren, wah alih bakal jadi anak soleh, mau jadi anak salahnya mana aja. Tapi mensolehkan anak tuh ngalih benar. Ini lain pada gurunya tuh ada lagi guru di HP, di YouTube, di Facebook, ada lagi sudah. Nah, ngalih. Tapi itu kita sayang benar. Tiap tahun ada ulang tahun. Kita sayang lawan bini kita. Ya kan, bang, ulang tahun perkawinan lah. Ini ulang tahun angka 45 sudah, jangan. Kadang-kadang 45 tuh lilinnya 45 butik. Ulang tahun 65, masya Allah. 65 butik lilinnya, maka gigi palsu terpasang berataan sudah. Ya, hilang lawan gigi-giginya. Lilinnya kada mati, giginya hilang. Nah, kan apa yang sayang lawan bini, sayang lawan anak. Kita merayakan ulang tahun ini, merayakan maulidnya Rasulullah SAW ini, ungkapan rasa cinta kita, sayang kita lawan Nabi Muhammad SAW. Nabi ini pasti menyelamatkan sudah, pasti sudah. Kita nang di dalam dunia ini barataan lah, ini berkat Rasulullah SAW barataan. Coba kita bayangkan sebelum Nabi kita datang, zaman apa ngarannya? Kalau di Makkah namanya zaman jahiliyah, zaman bungol bisa kejarnya. Yang lain zaman jahiliyah. Apakah orang Makkah cuma ada pintar-pintar? Pintar aja barataan, cuma kadang ada adabnya lagi. Adabnya lah kadang ada adab, kadang ada aturan hidup. Nah, makanya zamannya jahiliyah. Bila kita tidak ada tahu di adab, biar sekolah lawan orang tua, lawan abah, bos, tapi bos, ya. 100 buat bos saya, beliau abah bos, bikin bos saya ambil sudah berdahulu 100 ya. Aja abahnya ambil 100 berdahulu, saling dulu aja anaknya mencium makan ke tangan abahnya mencium tangan. Jadi itu namanya kalau berarti zaman jahiliyah itu pintar anaknya, nampar kuitan kipai kopiah kuitan, luput jika menakai, nah kalau luput kopiah dia gugur itu aja. Maksudnya luput itu ada aturan ngarannya. Nah, di zaman jahiliyah. Nah kita yang ini dahulu sebelum Islam datang, ada nang menyembah pohon, ya orang kaharingan, macam-macam. Ada huluan Hindu, ada huluan Buddha, hulu macam-macam. Iya. Ada debat Nabi Muhammad belum ada lagi. Ada debat Tuhan Allah Ta'ala lagi. Yang hanya kita tuh nakaya itu terus sampai wayah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa mati kita ya? Surga kan neraka. Ada tahu lagi itu. Nabi menjaminkan sudah kullu ummati yadkhulunal jannah, Nabi. Semua umatku masuk surga. Mudah kita berangkat masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Cuma biasanya setiap kullu itu pasti ada ilah, pasti ada kecuali. Berataan jadi kelas kami itu sudah kita pintar ya pasti ada nambung. Ya berataan kami itu baik-baik berataan pasti ada baik, pasti ada sudah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi berataan. Rugilah berataan lah.
ada ilahnya illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sebenarnya Nabi masuk surga umat kota kecuali nak ada hakun. Nah ada lah nak ada hakun lah. Ada lah masuk surga lagi kan? Nah mana masuk surga? Ada sebagian anu memandangkan anu belum saja nak merasakan neraka dulu aja. Kenapa? Anda ketemu artis ya. Kesinggungan artis juga. Namanya aku di dalam neraka betul masuk neraka aja kan. Dalam surga mendengar hanya nyaman sudah ya lah. Kita di dalam dunia nilai berataan napa aja nikmat napa aja pasti ada batasnya sudah. Pasti ada dulaknya sudah. Ayo sampai di apa? Aku nyuruh aja kata cuma makan anu sate kambing ya. Sebagian hari sate kambing ya kan. Pusing kepala ya lah. Nanti di daerah macam-macam sebagian hari makan sate kada nyaman juga. Hah? Napa aja nikmat-nikmat di dalam dunia pasti ada batasnya. Nangkan ada batasnya tuh mainnya di dalam surga aja. Mudah-mudahan surga pada taat kita. Tapi syaratnya kita ini maasi-asi lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maasi-asi apa jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar Nabi sembahyang, sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perintah itu. Itu seruan Nabi, seruan Allah Taala. Sembahyang. Ya kan, wudu, belajar, sembahyang bisa sembahyang, istiqamah akan jadi sembahyang, biar sampai orang ada sampai kan. Nah, sembahyang nang kayak ini aja kan sampai masih, ya nang sampai itu ada lagi nang kayak sembahyang sudah, sampai ke neraka kalau ada lagi nang ini sembahyang tuh ingat aja lagi di hati sudah aja. Makan di warung ya sampai jam 12, sampai jam setengah 1. Allahu Akbar ya. Nah sampai sudah sembahyang aja. Dikira bulik, saya ada. Berdiam aja. Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Sudah apa? Sudah sembahyang. Ingat aja. Tapi amun makan kata kawan ingat wara. Pokoknya bila apa namanya ada orang makan tadi ingat sembahyang tadi jangan bermasak. Andang nasi di hadapannya yang disuap hanya nggak lah. Tapi kalau sudah nak makan biasanya pada urang ya lah. Tapi kalau sembahyang cukup ingat aja. Nah ini sampai ke mana itu karena kita menuruti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita sampai bangkak lintuhut. Tuhut Nabi kita mau urusakan sembahyang nih lah. Entah kami erat ya Allah. Tuh mau urusakan sembahyang bulak balik jangan kita disupan sudah. Ya Allah Pak RT lah, Pak RT Pak RW biar Pak RT ya Allah. Pak RT ini mau rusakan ke kelurahan, mau kecamatan macam-macam ya sudah sekalinya apa ada dihargai orang, pala aku Pak RT jangan tahu payah sudah. Nabi kita mau rusakan sembahyang asalnya 50 menjadi 5. Ada bermuha lagi Nabi kita sudah jaga istilah bahasa kitanya kan. Sekalinya nang 5 ada nang seminggu sekali aja. Ada nang hari Jumat aja nang turun. Nah ini ngarannya kadi undang masuk surga. Itu ngarannya hendak masuk neraka ya Allah. Nah jadi nih kita nih berkumpul di sini pada taat hendak mengharap surganya Rasulullah, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jasa terima kasih kita nih bermaulidan ungkapan rasa cinta kita, ungkapan rasa syukur kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang baik berkat Rasulullah inilah orang nang jahat, orang nang maksiat saja disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu sebelum Nabi kita lahir ada zaman namanya zaman Bani Israel itu berhitung bujur Tuhan. Bila beramal sekali ditulis sekali aja. Kita beramal sekali dah sama dengan 10 kali. Semua kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala paling sedikit 10. Bersedekah 1.000 sama dengan 10.000 kita. Berarti 1.000 aja seorang aja. Asli 1.000 membuat dia pahalanya 4 ring aja. Duit banyak. Kemudian 100 hari Jumat menghadangi mana wama itu kecilingan ya.
Tuhnya jurang, nah itu diputar itu salah buat angsor 95 5.000 jangan aja bisa datang, tapi 5.000 juga dulu aja jadi 50 kan aja, ntar juga ya kan. Nah itu maka lebih umat Nabi Muhammad SAW adalah begawi sedikit upah karena itu begawi sedikit upah karena. Jangankan orang nang baik, orang nang maksiat saja disayangi oleh Allah Ta'ala. Jadi umat Nabi Muhammad ini di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, ujar al-Imam Sa'd bin Hilal radhiyallahu anhu menyebutkan, annal abda iza adnaba mannallahu alaihi bi arba'i khisali. Sesungguhnya atau innal abda, sesungguhnya seorang hamba iza adnaba, apabila berbuat dosa. Kita nih seorang hamba Allah berbuat dosa, mannallahu alaihi bi arba'i khisalin, Allah memberi nikmat masih lawan si hamba tadi 4 perkara. Padahal kita ini berdosa sudah, melanggar perintah Allah sudah, tapi Tuhan tetap menyayangi, diberi nikmat masih orang tadi itu. Bukan itu seorang berdosa lagi tahu saja yang diberi nikmat kan. Nah, jangan artinya Tuhan sayang, Tuhan menyayangi. Kenapa ya? Karena Tuhan sayang pada lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ujar sidin, la yahjubu anhu rizqu, kada dihijab, kada didinding daripadanya akan rezekinya. La yuhjabu anhu rizqu, kada dihijab, kada didinding daripadanya akan rezekinya. Rizki tetap aja, apalagi orang rizki sudah, rizki fadilah, rizki siapa? Ngarang rizki sudah pada sekian, insyaallah bilang rizki itu. Cuma orang jago rajin terus itu jangan kata dia ada di rumah. Mana rezekinya? Beda, jangan cara rezeki itu. Dia sinak ke belakang karena rezeki itu jangan tapi ada turun. Mana rezeki hadir, insyaallah pada jadian. Mana rezeki pada aja, mana rezeki kada aja. Dari makamnya pada ada serada baik. Dan kita nama itu jadi doa ya Allah. Jadi doa Allah kita. Ngaran iman ya Allah. Nah, iman itu jadi ngaran iman maling soalnya. Ya ngarang baik benar sekalinya, masya Allah. Nama baterainya juga, nama jablainya juga, pangeran hilangnya juga, nama ambilnya Umar. Karena bagus benar Muhammad Rahman Maulana misalnya, bagus benar sebenarnya Nabi Muhammad dunia kan tidak salahnya. Nah jadi bila ngarang kita baik itu disesuaikan, disesuaikan. Rizki ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar ulama kita. Saat Ibn Hilal menyebutkan, bila kita berdosa tetap diberi Tuhan nikmat, apa ya? Ada di dinding rezeki kita. Artinya orang yang berbuat dosa itu rezekinya lancar aja masih. Lancar aja masih rezekinya. Ada tahu nang halal haram punya lancar dulu. Ada aja rezeki asal aku turun ke lapangan aja, asal aku ke pasar aja, asal aku ke perumahan aja, ada aja rezekinya. Dia dinyala sembahyangnya. Nah istilahnya dia mana? Tetap dimuliakan, tetap dihargai, tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan jadi dalil bahwa itu perayaan sembahyang saja. Yang disayangi Tuhan juga, karena ada efek samping yang lain. Memang dari kesehatan, memang dari rezeki, masalah duit dijamin. Apalagi kita banyak keperluan di rumah, apalagi banyak tanggungan. Kan jadi ada dihalang buat rezeki, walaupun orang itu ibadahnya kan ada, walaupun dosanya banyak. Satu. Yang kedua jangan ulama. Sayangnya Allah lawan kita nih walaupun besi dosa nih. Wala yuhjabu anhu sihatu, kada dihijab, kada didinding daripadanya akan kesehatannya. Sehatannya. Wah, itu jangan lagi sembahyang saja bilang uyuh benar sudah. Bilang tinggi darah lah, gula darah lah ini. Seorang jangan sembahyang mau sehat ya. Hati-hati. Kalau itu istidraj, kalau itu lanjuran, ya Tuhan tuh oke dulu, biar aja dilumbar. Akhirnya sudah habis, pukul. Habis kita ada apa-apa lagi sudah. Ini tigalakannya anak hijrah berataan sulama mau umurnya ada yang mengganang lagi sudah. Jangan ada lalat yang masuk pada tuh pada mati. Hanya tahu. Jangan ada lalat masuk ke dalam rumah. Bau sudah hanya tahu meninggal sidinnya. Itu dilanjut Tuhan sudah. Hati-hati kita.
Jangan sampai kita merasa ada apa ngarannya awak sehat, rezeki nyaman, bangga lawan dosa. Jangan kita. Tapi ya memang Allah menyayangi kita, merahmati kita dengan kasih sayang Allah lawan Rasulullah SAW, sehingga kita nambah dosa pun disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yadharu ala hidahu, ada nampak kesan dosa pula. Kalau misalnya bila berdusta, gigi pacul, ya, tertawa misalnya imbah napa ngarannya, maaf misalnya menjeblay ya Allah, soalnya kekuringan burit kada juga, imbah menuduh burit bini orang ya Allah, misalnya imbah napanya kan dia namanya sekalinya, anu sudah detalan kada ada dua, sigar aja, kada efek sampingnya kada ada, itu namanya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan heran kita kalau kita kadang mendapat dosa di dalam dunia, pasti di akhirat ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalilnya. Siapa yang beramal yang baik biar sedikit, melihat hasilnya kita. Kelihatan aja hasilnya. Ada di dunia, di akhirat. Tenang aja dia membuang teh cetak sabiji misalnya, anu ambil pang WA pas teman aku membuangin kamera dulu dah. Kedosa di kamera ada aja pahalanya. Kaum mana kaum di sapu ibang ni cetak sabiji dah. Jangan menghadang kaum, bersih seorang, bisa seorang juga pahalanya. Nya guru dari membuang teh cetak sapu itu mahal bidadari gitu. Saya ku bidadari kena. Muntahi kambing mah gurunya. Tahi kambing itu kaumnya nungkungol katanya. Berarti kambing kalanggar masuk. Apalagi tahi sapi. Saya tahi sapi kan guru genar pahalanya. Itu berarti kada bakancing langgar, kada bakancing masih cuma sawat sapi duduk di tahi maman. Ngomongin tahi sapi itu genar pahalanya. Nah, cuma sapinya dulu dibuangnya dah Allah. Kamana orangnya mun sawat sapi nang ajan. Sapi sekalinya nang datang, misalnya dihira sapi sekalinya, itu kan apa dampak pahalanya? Cuma mana orangnya terlalu. Aku jadi sapi, orangnya kada datangan seorang barang nambah sedikit nih. Iya sudah. Ada nang dipanggil itu kita. Nah, ya kan? Biar kita sedikit ada nilainya. Apanya kan? Nampakan kita kebaikan-kebaikan gila, Tuhan ada aja catatannya. Tapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sedikit kejahatan, melihat dua hasil, ada hasil, kelihatan aja kita. Misalnya membuang ngarannya boleh pisang di pinggir jalan ya Allah, ya kaki sampai yang kan sampah ini gak ada cerimbakan dari kuburakannya bayar gini terus ya. Umma ketiga nang rambah aja bontar aja pisang aja. Rambah umma simpan buang sampah sembarangan aja. Raban seiko sampurna licin petis apalagi silahu ada tudusannya. Siapa semalam maulah sebabnya tuh mandala ala khairin kafailihi, siapa yang berbuat kebajikan apa yang menunjukkan kebaikan ini sama menggawi. Nah kayak itu juga siapa yang menunjukkan kejahatan sama juga hasilnya. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikat lahu jalla. Man a'ana ala maksiatin, siapa yang menolongi atas satu kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, sekalipun setengah kalimat. Pada tahun anu apalah mana anu rumah jablay tuh ya. Nah nih telunjuknya nih berharga nih. Kainnya sekalinya kita tunjukkan tadi sahabat malamnya kasih terus kita menunjukkan wara harap kita dapat dosanya terus. Jadi pada dulu bertahun daripada ini itu lagi sudah wah ini kami sudah lagi sudah pihan dan sudah itu. Walaupun seandainya ada juga di lain-lain gitu. Jangan dipadamkan. Kayaknya kita dapat juga saham dosanya dapat juga. Itu Abu Talib, bukan Abu Talib, Abu Lahab, paman Rasulullah ya Allah. Paman Rasulullah nih Pak. Waktu nanti kita lahir, gugur lah, pacul sekali. Waktu nanti kita lahir, ujar Abu Lahab, wahai Suhaibul Aslamiyah, hai Suhaibatul Aslamiyah, coba ikam hati bang anak-anakanku sudah lahir lah. Anaknya Aminah lahir kada, anaknya Abdullah sudah lahir kada. Coba habari lakian kakinya kahbari lawan aku. Buka Halimah Sa'diyah mendatangi
ibu Nabi kita Muhammad SAW. Sekalinya ternyata sudah lahir anaknya, masya Allah, humasnya benar sudah nih, kaningnya lantik, kemudian sudah batangin pusat sudah dipotong, sudah basunan bersih benar. Sekalinya lelakian, alhamdulillah, lahir Rasulullah SAW lelakian. Buka Halimatus Sa'diyah mendatangi Abu Lahab. Bos dia kita, wahai Abu Lahab, alhamdulillah anak kamanakan pian lelakian. Orangnya emas banar, orangnya putih banar. Sanangnya Abu Lahab ini, senangnya Abu Lahab tadi itu sehingga tangan nih jalur tadi tapakai itu ujung sidir, ujar sidir, Halimah, udah bebas ikam, nih, ikam ada lagi jadi hamba sahayamu sudah, ikam bulik lagi sudah, ada lagi jadi surahan, bebas ikam sudah, nih tangan sidir aja, bulik ikam sudah, sekalinya bulik sudah, ini berharga. Dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat Bukhari menyebutkan bahwasanya setiap malam Senin sampai hari Senin ini Abu Lahab ini ditakdirkan Tuhan masuk neraka. Karena ya memang Abu Lahab ini bujur dari paman ya Allah, tapi paman nang mahwali memusuhi sama lawan bini sidin. Bila Nabi sebelum keluar itu diandaki dalam kotoran-kotoran di halaman rumah aja. Nabi siapa menghamburi hanya acil itu seorang Kina bila ada Nabi kita nak berdakwah kemana kan Abu Lahab ini beda dulu kasana kakanakan kita hulu-hulun lah kita sambati Nabi lah sambati macam-macam kakanakan diberi duit saling 5.000 surah 10.000 surah menyuruh nih menyambati Nabi Muhammad SAW. Siapa menyambati? Siapa nyuruh ikam? Itu jangan itu tadi ya misalnya paman saurang, Masya Allah aja Nabi pamanku saurang menghalang-halangi tuhun Nabi sudah mendoakan sudah lawan Abu Lahab nih. Tapi ya tadi Allah mentakdirkan sini kada beriman. Tapi apakah Allah Ta'ala kadang menghargai kegembiraan sidin? Hanya satu aja kebaikan Abu Lahab itu, yaitu beliau senang ketika Nabi lahir. Tangan sidin tadi ini ujar ulama menyebutkan setiap malam Senin sampai hari Senin ini sidin diistirahatkan, diringankan Allah siksa neraka, dan keluar di telunjuk sidin ini banyu. Nah keluar lalu sidinnya minum di banyu tadi. Minum di telunjuknya siapa? Abu Lahab tadi. Bila hari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pukul orang pulang. Habis waktu pukul kita bila sudah hari Minggu malam Senin stop, istirahat dulu biar. Ada dapat biasanya tangan sidin nih. Kenapa yuk? Sepenting aja. Bebas sih kamu ya, sesuai bahasanya. Kamu bebas sudah. Bahagia sekali. Nah jadi kita jangan RT misalnya, jangan camat, jangan lurah, surganya itu tahu lah. Gimana yuk nih di tangan. Anu Pak RT, tolong anu kami hendak mulai langgar nih. Ya kasih nanti. Ya langsung mata aja. Yang tadi tinggalin. Ini surga biar kena di sini tangannya. Bupati, nah kami nak mulai langgar, mulai masjid kayak apa nih? Sini teman-teman. Berdiri langgar, berdiri masjid, masya Allah. Seorang pensiun sudah, alhamdulillah, Rani, ini dikatakan dua, wah ini apa merangkap langgarnya, wah ini anak-anaknya, itu anak-anak pengarangnya, kita bangsa dulu, Rani di kampung bila ada orang keselamatan, ya Nabi salam, siapa orang tampaknya tuh dari Pak RT, ya kan, dari siapa siapa, mumpung jadi jabatan. Mumpung kita besi wewenang macam-macam, kita andak kayak apa supaya kita masuk surga lewat jabatan kita tadi. Jangan apa nak warung apa? Orang dibelai aja. Sini nah. Aja. Sekali kita pensiun, kita sudah tua, sekalinya warung itu jadi diskotik. Tingkat 2, wah ini jadi HPI sudah. Siapa mana tangani dari itu, siapa nomor mengambil bagian tuh dapat sahamnya, dapat harus. Jangan sampai kita jabatan ada bahasanya, ya kan? Cari ya julukin bahari itu lah, kita nak ngurus sungai itu, di rantau, di sungai itu rancak orang rabehan, orang dadaan, jadinya sakit.
Wah ini siapa PU-nya semalam, siapa wali kotanya, siapa gubernurnya tuh, namanya maasiakan macam-macam sehingga nyaman orang kalau sungai. Kematian kah, silaturahim kah, dapat tarus di kubur nah, mengetek aja di kubur. Orang kan apa ya, hanya mangan bayinya, ramai sudah jalannya. Nah itu jabatan membawa dalam surga tuh ngarannya. Hah? Ini jalur tadi tuh. Abu Lahab tadi diselamatkan oleh Allah Ta'ala sehari barang itu melewat kegembiraan sidin lawan lahirnya Rasulullah. Nangka dua tangan sidin berfungsi keluar banyu karena sidin bebas ya sidin. Ternyata berharga untuk sidin tadi itu. Jadi jangan remehkan kian kebaikan. Dia sedikit ambil. Ada kawa baca maulid barang. Napa ada menjatuh tarbangnya. Ada kawa menjatuh tarbangnya barang tempat duduk barang. Ada kawan kita dah pengumuman kita insyaallah malam Ahad akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada Pak RT dan kepada tukuhannya Haji Sianu, Bapak Sianu agar kita berkumpul musyawarah rapat apa nama makanannya kayak apa nih dihadapi sampai jam 9 dari datangan. Mana jemaah dia orang jadi jangan maulidan ini jangan. Mungkin alhamdulillah yang ada dia sebagian maulidan ini tata Rabiul Akhir. Orang Rabiul awalnya Rabiul Akhir kan apa yuk? Ada yang hakunnya rapat. Rapatnya aja ada hakun. Nah, seikungnya kayak biasa aja. Kayak apa? Biasa kayak apa nih? Kamu nang datang, jual telah tuang jual sayur nang datang. Petani nang datang. Kemudian pulang pembingkir nang datang. Ini kan ada keputusan. Aku di ruang itu barangnya aku makanan yang tahu bela 4 ini aja. Ayo kesal aja wadai mari kayak jadi aja juga aja. Hah? Setahun sekali ayo wadai mari makanannya. Nah dirayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya menyelamatkan kita dunia akhirat. Sekalinya Masya Allah. Ya kan ada dulu lalu semangatnya nak bermaulidan, jangan kita nak kayak itu. Haji Walid datang, Haji Amas datang, Haji Intan datang, Haji Baras datang, Umar. Selesai yang sudah, kada usah sampai mahadang nampak umar macam-macam. Imbah maghrib dudukan satu mat, kayak apa nih kita maulidan nih. Jadi jangan Haji Amas aku sampai seikong dia. Kali dia buncet aku sampai seikong dia. Ya diam sudah, pasti besi sampai 50 ekong. Oh jangan baju nang Haji Baras aku beres cukup aja ayo kena 5 juta cukup aja bisa maulidan ya. Nah iya sudah. Dah enggak usah bersarwan macam-macam lagi sudah. Nyaman, beres. Ya kan agama ini kata kawanan guru haji bersuara. Mesti ada pembuahan Abdurrahman bin Auf-nya, mesti ada Utsman bin Affan-nya harus ada. Bah Nabi kita Sayyidina Utsman jadi binatu Nabi kita. Nang jauh harus ada juga. Siapa ya? Binatu Nabi Sayyidina Ali. Bahkan Nabi kita ada situna orang jagau benar di Makkah adalah ngarannya adalah Umar bin Khattab. Nabi berdoa siang malam, Allahumma a'izal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah muliakan Islam ini dengan salah satu dua Umar. Umar bin Khattab lawan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ya Abu Jahal. Ya Abu Jahal ini awak genah. Nabi suah tampar sidin nih gede gigi. Sekali menambah tangan benang ikan ini mata dia bisa pok ya. Sekali gimana? Nah jangan dulu. Ada nama pulakan lawan Hamzah paman Rasulullah. Wahai Sayyidina Hamzah, itu anak-anakan dia di Makkah dipukulnya Abu Jahal. Maka Sayyidina Hamzah ini ibah mamana apa? Ibah mamana apa berarti? Mulai apa? Mencari burung aja orang nama mengembala. Nah langsung pada beli ke rumah lagi sudah. Ada bulik lagi. Malah Abu Jahal tampar sidin juga ada mana pakai anak panah tanah terus ya rapid untuk Abu Jahal ikam jah ujana Sayyidina Hamzah wa Abu Jahal bina anak Nabi Muhammad lawannya aku dulu bulik Abu Jahal dua ini Abu Jahal dua ini padahal gagah juga tapi ujian ulama sebelum Sayyidina Umar masuk Islam orang ada nang wadinya sembahyang di Baitullah sembahyang di rumah masing-masing aja. Coba ini sembahyang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mana saya sembahyang. Ya Rasul ulun minta izin
ulun anak sembahyang di hadapan Baitullah, jangan ya Nabi. Tuh, orang kafir, dudukan masing-masing, rusak jangan, bahaya. Kalau nama rasai sekali barang, ayo kita diserahkan. Lalu saya Abdullah bin Mas'ud ini adalah maka takbir Allah baru lagi menurunkan awak kurang sudah di belakang kurang ya nah aja Nabi ya Allah masih awal lagi kainnya dahulu kita lalu Nabi kita berdoa ya Allah muliakan Islam dengan salah satu dua Umar terserah pian Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham Abu Jahal kah Umar bin Khattab kah sama aja berdua harap berdua pentingnya orang hebatnya nang berhara-hara ini penting di bawah Islam. Nah, lalu yang dikabulkan Tuhan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia masuk Islam. Mbah masuk Islam langsung berdiri di higa Baitullah supaya viral. Ini bahari itu kan viralnya itu di higa Baitullah tuh bang sudah. Mau apakah gawian masih di higa Baitullah? Karena orang tawaf sebenarnya hari di situ. Tawaf itu mulai dahulu sudah. Wahai Bani Mahzum, wahai Bani Muttalib, hai seluruh penduduk kota Makkah, adakah sudah mendengar kabar nampiran hanyar nih? Jadi orang belum ya. Adakah sudah mendengar kabar hanyarnya? Adakah ada? Belum juga. Tahulah, Umar sudah berislam. Nih, Umar sudah berislam. Siapa nang hendak anaknya jadi yatim, bininya jadi janda, hadangi Umar lewat jalan sebelah situ. Mun hendak anaknya jadi yatim, bininya jadi janda, aku habis ini keluar jalan situ aja sudah. Tunjuk sidin tempatnya. Kulik sidin kan dia menghadang. Apa nggak jadi yatim kan anak? Nah janda kan ini, pengguna orang parang semurai, mandau, himbak tinggalnya sudah. Juga dia datang. Ada jadi menghadang. Hei Umar, ikam pus ke situ, mati bang sudah. Itu akan Nabi kita imbah itu jadi Sayyidina Umar siapa anak sembahyang di Baitullah sembahyang siapa mengganggu hadapi Umar ini lagi orang kepala jadi jalan ini iya sudah Umar masuk Islam awal lagi sudah nah itu dukungannya orang hebat jangan kita jaga di atas panggung karaoke aja kita singgung masih ada karaoke lagi kita habis bahari ya kalau bahari yang muntai kalau di kampung kami di kampung itu bilang karaoke pengantinan itu nyata karaoke sudah wajib karaoke itu di kampung malah yang ada burangnya saja nggak ada apa-apa di burang cuma bahinya karaoke ada kelahian nah bila ada tuh nang perimannya di atas panggung gitu mau selawat kakok bulu hari-hari sampai kelihatan mereka bawah bila ada naik panggung terus yang tepang coba nang di atas panggung ini dihiga guru berdiam guru sampaikan guru biar bebas saja biar nampak haji sampaikan bebas bila ada mahan tampil guru nang memajuin ini nggak ada hilang sadar guru sadar betulisan di kandaran sidin bila kasih ini awas saja nah misalnya yang lah nah jangan tuh Abu Talib ini paman Nabi kita dia Abu Talib ini apa ya orang yang paling membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazalat Quraisyun qa'ata anni hatta mata ammi ujar Nabi. Mazalat Quraisyun senantiasa orang Quraisy itu qa'ata anni takutan lawan aku sehingga Abu Talib meninggal dunia. Selama Abu Talib masih hidup, kadang waninya lawan Rasulullah. Datang buan suku Quraisy nih. Ya Abu Talib, tuna nak-nakan pian mengganggu kami. Mengganggu agama kita, ceramah kemana-mana, mahina Tuhan kita, tolong bang taburakan bang Muhammad tuh nah. Jadi bicara Abu Talib, ya Muhammad, tuh buahnya datang pulang. Ini anak apa gerang? Anak bini, kami cari akan bini yang paling bungas di Makkah nih. Ayo, ikam di Makkah, hidung orang Arab hidungnya mancung-mancung. Kita mancung dia bang cuma dalam mitak caranya. Pipi, ada bahabang pipi kan, bungas sudah. Ada kita bini mah ada setengah jam dulu nambah pupur macam-macam nambahin pas hari hujan luntur kayak pantol. Nah aslinya yang lah pupur berbiji tapi sementara pengantinan tadi itu anu parfum ya Allah biasa burit. Tapi kalau sudah menghadapi laki deskar jadi gak lepas. Nah pupur berbiji sekali laki wahid kali panan langsung.
Orang nang di Kumasi itu di rumah ya Allah ya, di luar itu Kumasi juga bang. Kumasi itu jangan tuh ada Kumasnya seadanya ya Allah, di university kan sini masih ke pengantinan biar laki urut seadanya aja tampil ya. Jangan dua itu di siapa gitu. Kalau dibawa ke pasar iwak bawa di awak. Nah jangan dua ya juga cuma di rumah dirapi dua. Jangan ya kan tulah yasinan, maaf ibu-ibu lah, jangan tulah yasinan, tulah pangan rumah, ibu-ibu parfum sudah nang takuhum dilanggar, takuh di rumah orang, sampai ke rumah tinggal masaknya dia lagi sudah. Oh ya abahnya, mandi umahnya. Bau harum ya, masih ada waktu ya. Bau paloh tak campur bau harum, ibu masak ngarannya. Ya kan? Nah, berapi-rapi banyak kayak itu kan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itulah. Bagaimana tadi kisahnya tadi? Hah? Yang apa tadi? Banyak. Oh, Sayyidina Abu Bakar Umar tadi itulah. Nih, nama lindungi adalah Abu Talib. Ujar Abu Talib, ya Muhammad tuh, bolehnya datangan pulang 2 kali sudah. Hanya anak bibini bungas kami cariakan. Inya anak jadi raja kami jadikan raja. Inya anak paling suki kami kumpulkan harta daratan. Biar kesannya yang penting jangan lagi baca. Jangan lagi membawa sembahyang sudah. Jadi jangan kita, wahai paman, biar matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, artinya dunia serta isinya diunjuk lawan aku barataan. Aku kada ampih bacaan kecuali aku mati. Jadi jangan Abu Talib, nanganlah barataan. Tuh jangan anak-anakku, jauh barataan, bukan barataan. Nah, tapi imbah Abu Talib meninggal dunia, makanya Nabi itu sedih banget imbah Abu Talib meninggal dunia, kayak patah sayap. Nabi kita dicekik pakai selendang bersembahyang itu setelah ujar ulama setelah Abu Talib meninggal. Nabi kita sembahyang Allah, dia ada kotoran unta, sebijian paruh unta diandak di belakang Nabi kita. Nah, itu ketawaan terhadap Abu Talib kada lagi sudah. Nah, ini penting juga dulu kita nampi isi nang ilmu silat, ilmu kumpul. Nah, itu tuh bila ada guru bacaan, guru di pasjabian dulu ya, karena guru manokan. Nah itu jangan sampai biar guru misalnya lagi awas tampar yang lagi nak kayak bacaan. Karena terus aku aja, ya seorang menggawina itu coba jangan menggawi ya Allah. Asam janara siapa merasa bujur. Iya kan jangan sampai kita. Kenapa yuk? Jadilah nak kayak Abu Talib tadi itu. Jadilah nak kayak Sayyidina Umar tadi itu. Membela kebenaran. Dasar bujur juga, Sayyidina Umar bertatai lawan Rasulullah, kuburannya dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu pentingnya agama nih. Nang suki perlu datang. Siapa ya? Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bila pianang orang berbintang wakafnya cil, ya. Itu karena yang berbintang ada turunan. Coba nang berbintang turunan, ampih wakaf tadi itu sudah ada donaturnya. Tapi memang lah ujar ulama di kita nih bersedekah tuh Pak Ayah ulah termasuk ngalih. Sedekah itu termasuk ngalih, kadang nyaman orang bersedekah apalagi mencari duit ngalih. Assalamualaikum ya. Kita tuh mau lihat malam ini ya, biar berapa membuatnya. Nanti catatannya dulu aja. Tapi apa berataan Haji Syano 20, Haji Syano 50, Haji Syano macam-macam Awal 5.000 kan jadi kalau jual aja. 5.000 pulang ke 5 makan 2 piring orang 10 jangan nih kan kita rayakan maulidnya Rasulullah SAW. Bila kita memuliakan Rasulullah niatnya pasti Allah memuliakan lawan kita. Kenapa ya? Karena setiap yang bergantung kepada Nabi Muhammad pasti Allah Ta'ala angkat derajatnya tadi. Itu sudah pasti sudah. Kenapa ya? Ujar Rasulullah yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan seseorang itu bersama orang yang mencintai. Kita ini kada tak kumpul lawan Nabi. Kita ini jauh zamannya lawan Nabi, tapi kita ini cinta lawan Nabi, pecah bebarang lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersedekah tadi tujuan termasuk ngalih kita bersedekah. Ujar ulama bila kawal bersedekah itulah berarti dia dalam mengalahkan 70 syaitan. 70 syaitan nambah singgantung di awak kita, di kantung kita supaya jangan sampai keluar duit. Nah banyak nah 2 kap 50.000 kita nak bisa dimasihin ya. Saya nu kalau positif, wakafnya 2.000 aja. Ada makanya masih gitu banyak cilingan. Desa di cilinginya mana?
Cilingan, kalau ngarangnya masih kan cilingan kalau membuat jadi ngalih, bisa dah kamu ngalih. Lalu biar ada orang nang mau di Guru, ulun sanggup mengalahkan 70 syaitan tadi itu. Jadi ujar guru tadi, ayo silahkan kalahkan syaitan. Boleh kau rumah makhluk beres sekarang. Ulun sudah nanti jamnya mana nih? Nah, mengangkat pada sakarong, mau nyamannya bersedekah aja, mana syaitannya kan ada, makanya guru 70 syaitan tadi aja. Berjalan sampai kamu ke pintu, hanya ada berdiri bibinian. Nah, jangan begini. Mana gua beres tuh? Aku makanya sudah berniat-niat dan bersedekah sudah. Sakarong nggak bersedekah? Ya sudah tanya sakarong, lapas kan? Bila ada lapas, orang putih jangan begini. Banyakan bersedekah sakarong. Aku sudah tak niat-niat namanya sudah itu jauhan. Ada jangan begini. Wah, kita tarikan akhirnya tahambur beres. Tahambur. Ayo aja berjalan dia sampai sedekah, pilih itu. Nah, ada jadi bersedekah. Jangan guru sini. Mana sedekah ika? Sudahkah ika mengalahkan 70 syaitan? Sudah guru aja. Minggir kedatangan 70 syaitan, ulun angkat berasnya sudah. Sekalinya datang mamanya syaitan, hidungnya nang datang. Artinya mama ulang bukan menahan syaitan ada. Artinya bila kita adalah laki berilmu, laki kalau pengajian, insya Allah itu murahan kita. Insya Allah yang mudah bersedekah itu mudah aja. Ada aja. Apalagi tahu di pahala, nah dia membuat. Lawan bila kita istiqamah bila bersedekah itu cepat gantiannya itu cepat aja. Nah, bini amunnya rajin, yasinan rajin, pandangan pengajian rajin untuk ilmu. Karena yasinan 300.000 misalnya, berapa kanannya? Bah, kita hari Jumat kan yasinan, hari Ahad kan yasinan. Berapa kanannya? 300. Jadi jenang bini 300 Jepang ya banyak. Jadi jenang laki berilmu bang. Nah, ada duitnya 1 juta tambahin 1.300.000. Kan kalau ayam. Kalau ayam ada bubang maulitan, bebudahan, mulai wasalek. Oh, bubang mansuk yang mana? Semangat baca burdah. Ini kada ada baunya. Maka ada ibu-ibu yang membawa limau nipis, lumpuk, sudah mana gaji lumpuk nah ini. Soalnya makannya gambit lumpuk. Nah, duitnya 300-annya dia mayu-mayu gambit jangan kita. Nah, ini mun berilmu, insya Allah sama-sama pemurah. Berapa gerakan? Tambahin lagi aja. Tambahin lagi. Nah, itu tuh orang berilmu. Orang yang tahu di pahala. Tapi kalau kita ada tuh di pahala, kebanyakan gitu aja. Sini cukup aja. Nah, jadi kita kirim makan sebagian harta kita adalah jangan kita adalah misalnya adalah kita kirim makan, berdahulu, maka insya Allah sedekah itu menghadapi di sana. Supaya ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, sebelum kita meninggal dunia dinampakkan Tuhan, pahala kita sedekah itu jatuhan rukun hingga, itu sedekah hingga, pernah kita melihat, alhamdulillah ya Allah, ada merasa malak Allah mencabut, masya Allah, melihat surga sudah, balasannya ada sudah. Nah itu disimpannya Tuhan saja. Nah maka mudah-mudahan dengan hikmah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita barakaan cinta lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghargai perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasakan jangannya ada Nabi kayak apa, jangannya ada Nabi kayak apa. Kita nih selamat katakan jasa Nabi Muhammad barakaan. Namulah kita selamat dunia, selamat akhirat. Kalau kita pisahkan kisahnya, baru lagi kisah maulidnya. Jadi dia jadi sekitar peringatan maulid ini sudah sekitarnya dia baru masuk lah. Kalau kita masukkan besi nasi dalam keputusan pilihan cukup aja sudah ya kan. Mudah-mudahan ada berkah, mudah-mudahan selamat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan pada saat kita cinta Rasulullah SAW, mudah-mudahan anak-anak kita jadi yang saleh-salehah. Mudah-mudahan kawan-kawan kita nama mengaji mudah dimudahkan Allah Taala menerima ilmu, dan mudah-mudahan pada saat kampung kita, komplek kita diberikan ketentraman, keamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan selamat dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim amalana wa sallim jinabina ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadika salihin ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talabizatana min ibadika salihin ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talabizatana min ibadika salihin nasalluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril khatimah. Allahumma ij'alna hadza jiman marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza masuma. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian tadi ceramah agama atau tausiah mengenai sekitar Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Abdul Masawi dan beserta undangan yang telah berkenankan untuk bisa berhadir pada malam hari ini. Saya juga mewakili seluruh panitia peringatan Hari Besar Langgar Darus Saadah mengucapkan